قانون کی بالادستی کی میرے ایک دوست نے بات کی غالباً صدر نیاز صاحب نے کہ دنیا کے ہر کونے میں جو قوانین بنتے ہیں قومیں بناتی ہیں وہ ایتھکس کے اوپر ہوتی ہیں، مورالٹی کے اوپر ہوتی ہیں، وہ ہیومن بینگ کی سمپیتھی کے ساتھ وہ منسلک ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون دنیا کے کسی ملک میں انسانیت کے دشمنی کا کوئی قانون کسی قوم نے نہیں بنایا، کسی اسمبلی نے نہیں بنایا، لیکن سب سے بنیادی بات اس پر عمل کرنے کی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو قوانین ہیں، اگر اپنے ملک کے قوانین کی کتاب کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یقیناً اس ملک کے قوانین میں بہت جو ہے وہ انسانیت بھی نظر آئے گی، بہت جسٹس بھی نظر آئے گا، بہت لبرٹی بھی نظر آئے گی، اور بہت آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی بھی نظر آئے گی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی ترقی پذیر اپنے ملک کے اس پروسیس میں ابھی شاید اس مرحلے تک نہیں پہنچے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اتنے دور دراز اپنے جو ہے وہ ملک کی پہچان کے طور پر، اپنے ملک کے سفیر کے طور پر آپ لوگ یہاں رہتے ہوئے بھی ایسے مواقع ایک دوسرے کو ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے حاصل کرتے ہیں، جس سے ایک کولیکٹیو وزڈم اور کولیکٹیو جو ایک اجتماعیت کا جو فضا ہے وہ ابھرتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ مزید جذبے کے ساتھ اپنے ملک کی، جب چند لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو انہیں اپنے وطن سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ آگے آتا ہے، اپنے وطن کے ساتھ پیار ان کا ابھرتا ہے۔ تو میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ صدر نیاز صاحب نے میرے سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے بھائی سردار ذوالفقار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی توقعات کا بھی اظہار کیا۔ میں دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ جو توقعات آپ کے دل دماغ میں میرے ساتھ وابستہ ہیں میں ان پر پورا اتر سکوں۔ لیکن میں آپ دونوں بھائیوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ میں ذاتی حیثیت میں ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن پورا اتر نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ملک میں کوئی اس طرح کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک کولیکٹیو سٹرگل جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور وہ کولیکٹیو سٹرگل ود کولیکٹیو آبجیکٹیوز جب تک نہ کی جائے وہ اپنے مقاصد کو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو لہٰذا میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں، جس میری خوش قسمتی کا ذکر جو ہے وہ سردار نیاز صاحب، جو بڑے مجھے منجے ہوئے، بڑے اچھے سیاسی کارکن جو نظر آئے، اور جنہوں نے بڑے طریقے سے اپنی سیاسی پارٹی کا بھی تعارف، اور یہ واردات میں کیا کرتا تھا جب جو ہے وہ اپنے ملک میں، کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا ذکر بھی، اور اپنی پارٹی کے لیڈر نہیں بلکہ وہ تو میں ان کو قومی لیڈر کہوں گا، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کا ذکر بھی، اور پھر ان کے بارے میں بولنے کی ذمہ داری بھی یہ میرے اوپر لگا دی، اور یہ ان کا میں شکر گزار ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے آزاد کشمیر کے اندر ایک ادنا سیاسی کارکن کی حیثیت سے بہت شروع سے سردار ابراہیم صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع میسر آیا، اور وہ موقع جب ہم نے وہ سیاسی جدوجہد شروع کی، وہ وقت پاکستان میں مارشل لا کا وقت تھا، اور وہ وقت جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جدوجہد کا تھا، اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک مشکل صورتحال میں جب جو شہید ملت ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب پھانسی دی گئی، اور اس ایرا سے پوری قوم گزر رہی تھی، ایک جمہوری حکومت نہیں بلکہ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ آپ یقیناً سارے پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں کہ ہمیں 60 سال کی اس چھوٹی سی عمر جو پاکستان کی ہے، جو کسی لحاظ سے کم عمر بھی ہے اور زیادہ عمر بھی ہے، اگر ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں اپنی عمر دیکھیں اور ان کی ترقی کی رفتار اور ان کی ترقی کی منازل دیکھیں تو ہمیں اپنی عمر کم نظر آئے گی، لیکن اگر ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملکوں کی عمر دیکھیں اور پھر ان کی ترقی کی جو ہے وہ لیول دیکھیں تو پھر ہمیں اپنی عمر جو ہے وہ یقیناً کافی نظر آئے گی۔ لیکن بہرحال اس پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں شروع دن سے جب اس خطے کا قائد اعظم محمد علی جناح نے اور اس وقت کے جو قائدین نے جب یہ خطہ آزاد کروایا، اس دن سے ہی ہندوستان نے ایک بنیادی منصوبہ بندی جو ہے وہ ہمارے خلاف کر کے، جس کو اکھنڈ بھارت کا نام دیا گیا کہ یہ پاکستان ٹوٹے گا اور ٹوٹ کر ایک دن ضرور جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ بنے گا، یہ وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا، اور وہ اس کے لیے انہوں نے اپنی سازشیں بھی شروع رکھی، اور 1971 میں آخر وہ بیج جو کہ کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں نے اور پاکستان کے مخالفین نے اور دنیا کے اوپر اسلام کے ایک مضبوط قلعے کے خلاف جو بیج بویا گیا تھا، آخر اس کا رزلٹ 1971 کے اندر نکلا اور ہمارا ملک جو ہے وہ دو لخت ہو گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے ملک کو ایک دفعہ پھر
एक डायनामिक लीडरशिप के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब उस मुल्क को संभाला दिया, और वो जो है वो लोग जो है वो हमेशा इस बात का रिज़ल्ट जो है वो शायद तारीख़ में जो है कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकेगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क बनाया, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उस टूटे हुए मुल्क को, जो कि फ़ौजी आमरीत के नतीजे में, मैं यहाँ पे जब फ़ौज का जिक्र करता हूँ तो कर्नल ज़फ़र मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं अंदर ये बात वज़ाहत कर चुका था कि मेरी मुराद जब हम फ़ौजी आमरीत की बात करते हैं तो जनरल्स का वो क्लब है, फ़ौज की वो जो है वो पर्टिकुलर पोर्शन है जिसने आज़ाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो पावर हंटर रहे और जिन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज किया। हमारी मुराद पाकिस्तान की वो फ़ौज नहीं जो कि सरहदों के ऊपर हमारा सिपाही और जो है वो हमारे भाई कर्नल ज़फ़र जैसे बेशुमार लोग जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज आज भी एक नामवर फ़ौज है, और पाकिस्तान की फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं जो कि सरहदों के ऊपर हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन जो है वो आप अगर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको सुनाऊँगा कि अयूब खान की अमरीत से पहले 6 सिविल जो है वो आलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर रूलर्स आए, और उन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बनने के फौरी बाद IMF के ज़रिए और अमेरिका के ज़रिए पहले दिन से पाकिस्तान के साथ पानी का मायदा करने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि जो है वो पाकिस्तान उनके साथ एक पानी का मायदा करे। और उन 6 हुक्मरानों ने, अगर उन 6 हुक्मरानों के नाम जो है हमारे बुजुर्गों को जो यहाँ बैठे इन सबको यकीनन याद होंगे कि उन 6 हुक्मरानों ने एक कमज़ोर पाकिस्तान, एक नईफ पाकिस्तान, एक नया मार्ज़ वजूद में आने वाला पाकिस्तान, एक जो है वो एक बुरी मैशियत वाला पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के उस सिविल रूलर्स जो है उन्होंने हिंदुस्तान ने जो IMF के ज़रिए जो हमारे साथ जो है वो पानी का मायदा करने की कोशिश की थी, उन्होंने वो पानी के उस मायदे के ऊपर दस्तखत नहीं किए। और जब अयूब खान की अमरीत जब हुकूमत आई तो अयूब खान के दौर हुकूमत में चाइना का और इंडिया का आपस में लड़ाई शुरू हो गई, और जब इंडिया की और चाइना की लड़ाई शुरू थी तो उस दौरान पाकिस्तान के सियासतदानों ने जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी शामिल थे और भी सियासतदान जो उस वक्त के थे वो भी शामिल थे, उन्होंने जब ये शोर किया कि ये बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए जदोजहद करे, और कश्मीर, और ख़ास तौर पर भुट्टो साहब ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के लिए जदोजहद करे, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पानी के जो 5 दरिया जो गुजर के आते हैं कश्मीर से, पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में ये पानी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और हमें अब कोशिश करके हिंदुस्तान से जो है वो कश्मीर आज़ाद करवा लेना चाहिए। जब ये तहरीक जो है वो ज़ोरों पर गई तो आर्मी हाउस के अंदर अयूब खान ने तमाम लीडरों को बुलाया, और लीडरों को बुलाकर उन्होंने अपने स्टिक से इशारा करते हुए कहा कि ये लीडर मुझे ये जो है वो ये पहाड़ियाँ और ये जो है वो ये मुझे आज़ाद कश्मीर के ये वीरानों के लिए मुझे ये कहते हैं कि इसके लिए मैं हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करूं, मैं इसके लिए लड़ाई नहीं कर सकता और अपने फ़ौज को, अपने लोगों को नहीं मरवा सकता। ये सोच थी एक अयूब खान की, और दूसरी तरफ ये सोच जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी कि दिस इज़ अ हाई टाइम टू गेट कश्मीर, बिकॉज कश्मीर गॉट एक स्पेशल वैल्यू ड्यू टू द वाटर, के पानी के लिहाज जो हैसियत से इसकी एक अहमियत होगी। और फिर आपको याद होगा कि ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है कि वो सिंध ताश का जो मायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ वो अयूब खान के दौर में हुआ, और अयूब खान ने उसको साइन किया, और आज उस सिंध ताश के उस मायदे के बावजूद कम व बेश 62 डैम्स जो है वो हिंदुस्तान उसके ऊपर बना चुका है, और उस डैम अपने पानी की उस सारी सिचुएशन को डाइवर्ट भी कर चुका है, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एनर्जी क्राइसिस से जो है वो गुजर रहा है, और पाकिस्तान एक शदीद जो है वो वाटर क्राइसिस जो है वो आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि शायद हमें पानी जो है वो अपनी ज़मीन को सैराब करने के लिए भी पानी मुयसर नहीं होगा। ये मैं विजन की बात करता हूँ कि कौमों के जो लीडर हैं वो कौमों के लिए जो है वो आने वाले 20 साल तक मनसूबाबंदी करते हैं, वो विजन के साथ कौमों को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन बहरहाल बात मैंने यार साहब की बात से शुरू की थी कि ये है वो तारीख़ जो मेरी और आप सब की अमानत है, और उस तारीख़ से हम सारे जो है वो वाकिफ़ भी हैं, और जब वाकिफ़ नहीं हैं हमें अपने बच्चों को इस तारीख़ से ज़रूर वाकिफ़ कराना चाहिए। तारीख़ में जो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए उनको अच्छे नाम से याद किया जाएगा, हाँ वो मेरी पार्टी के हैं या मेरी पार्टी के नहीं हैं। तारीख़ में जिन लोगों ने जो है वो कौमों की, वो कहते हैं कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई, और जिन लोगों ने तारीख़ के अंदर ख़ताएँ की, गलतियाँ की, तारीख़ यकीनन उनको भी ज़रूर उनका जिक्र करेगी, हाँ उनका ताल्लुक़ मेरी पार्टी से है या मेरी पार्टी मेरे सियासी मकतबा फ़िक्र से नहीं है। लेकिन